నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర. నేను మురళి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చంద్రబాబుది ఊసరవెల్లి రాజకీయం. 14 ఏళ్లు సీఎంగా ఉండి ప్రజలకు ఏం చేశారన్న జగన్. బటన్ నొక్కి ఇచ్చిందంతా తిన్నదంతా. జగన్ది ఓటేసే వారిని కాటేసే రకమన్న బాబు. రాజ్యాంగం ప్రమాదంలో పడింది. ప్రజాస్వామ్యంపై బీజేపీ దాడి చేస్తోందన్న రేవంత్. రిజర్వేషన్లపై కాంగ్రెస్ది దుష్ప్రచారం. తెలంగాణలో 10 సీట్లు గెలుచుకుంటామన్న అమిత్ షా. శామ్ పిట్రోడాను రాజీనామా చేయించడం కాదు, బహిష్కరించాలి. కాంగ్రెస్ దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలన్న లక్ష్మణ్. రాష్ట్రపతి భవన్లో పద్మ పురస్కారాల ప్రధానోత్సవం. అవార్డులు అందుకున్న చిరంజీవి, వైజయంతిమాల. తెలంగాణలో 10 సీట్లకు పైగానే తాము గెలుస్తున్నామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి విను, గత ఎన్నికల్లో 4 స్థానాలను మాత్రమే గెలిచామని, ఈసారి 10కి పైగా స్థానాలను గెలుస్తామని అంటూ సవాల్ విసిరారు. భువనగిరిలో జరిగిన సభలో అమిత్ షా ప్రసంగించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులు కూడా దొరకడం లేదన్నారు. అయినా వేరే పార్టీ నుంచి తెచ్చుకుని మరీ పోటీకి దింపారన్నారు. తెలంగాణలో డబుల్ డిజిట్ స్థానాల్లో గెలిస్తే దేశంలో బీజేపీకి 400 స్థానాలు వచ్చినట్లేనని అన్నారు. మోదీ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తారంటూ అసత్య ప్రచారాన్ని చేస్తూ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారన్నారు. कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी, ओवैसी की पार्टी, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, एपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक थैले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और बीआरएस, ये तीनों एपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं। ये लोग हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाने देते हैं। ये लोग सीएए का विरोध करते हैं। ये लोग यहां पर सरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया, परंतु तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज, सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और बोंगीर में ऐसा उम्मीदवार दिया जिसने राहुल गांधी का फर्जी सिग्नेचर किया था, इसलिए उनको सस्पेंड भी किया। मगर जब बोंगीर में हमारे सामने लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला, उनको पैर पकड़कर उम्मीदवार बनाया गया। ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद,
इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। भाई और बहनों, मेरे मंच पर आते ही आपने मोदी 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 के नारे लगाए। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కొందరికే ప్రయోజనాలు అందించాలని మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. నర్సాపూర్ జనజాతర సభలో పాల్గొన్న రాహుల్ బీజేపీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేట్ పరం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. రిజర్వేషన్లు నిర్మూలించడం కోసమే ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారన్నారు. జూన్ 4న ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోందని రాహుల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి రాగానే రైతు రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు. हिंदुस्तान में गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के कोई भी अधिकार नहीं थे। अगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति मिली है तो संविधान से उनको शक्ति मिली है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर अपना खून देकर इसको बनाया है। ఈ పుస్తకం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन लोगों ने सालों लड़ाई कर कर, खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। 10 साल हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दी। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, अमीर लोगों को और अमीर किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब समय आ गया है हमें करोड़ों लाखपति बनाने हैं। एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। ऐसा काम जो आप सपने में नहीं सोच सकते। ऐसा काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया और इसके बाद दुनिया की सारी सरकार यही काम करेंगी। ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దేశం కూడా మనం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం లాంటి కార్యక్రమాలే చేయబోతోంది. नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारी की सारी राजनीति 22-25 लोगों के फायदे के लिए हो। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को, सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया। क्यों किया? रिजर्वेशन को हटाने के लिए किया। देश में और सरकार में ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। लड़ाई इस बात की भी है, वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और बहनों, हिंदुस्तान में अगर आप पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी जोड़ दें तो ये मेजॉरिटी बनती है। कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। अगर आप इन सब దేశం మీద, రాజ్యాంగం మీద, రిజర్వేషన్ల మీద మోదీ, అమిత్ షా దాడి చేయాలనుకుంటున్నారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు రాహుల్ గాంధీ, మోదీ, అమిత్ షాలపై యుద్ధం ప్రకటించారని అన్నారు. ఈ యుద్ధంలో తెలంగాణ సమాజం రాహుల్ వెంట నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. మళ్ళీ రాజ్యాంగం ఈరోజు ప్రమాదంలో పడ్డది. అందుకే రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి, రిజర్వేషన్లను రక్షించడానికి వారు మళ్ళీ తెలంగాణ గడ్డ మీద నుంచే నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాలపై యుద్ధం ప్రకటించిండు. ఈ యుద్ధంలో తెలంగాణ బిడ్డలు రాహుల్ గాంధీ గారి పక్కన నిలబడాలి.
60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష 1200 మంది బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలతో సోనియమ్మ ఉక్కు సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పార్టీ నష్టపోయి కేంద్రంలో అధికారం కోల్పోయి తెలంగాణలో ఒడిదుడు. ప్రధాని మోదీపై బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మోదీ హయాంలో దేశం అప్పులు భారీగా పెరిగాయన్నారు. కరీంనగర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ఆయన ఎగుమతులు భారీగా తగ్గిపోయాయన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీలను మోదీ అమలు చేయలేదన్నారు. బీజేపీ ఎజెండాలో పేదల మాట ఉండదన్నారు. వాళ్లకు అవసరం ఉన్నప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని కేసీఆర్ విమర్శించారు. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు కేవలం 55 లక్షల కోట్ల అప్పు చేస్తే ఈయన ఒక్కడే 105 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసినాడు. అదేవిధంగా రూపాయి విలువ పడిపోయింది. ఎక్స్పోర్ట్స్ మొత్తం నిలిచిపోయినాయి ఇండియా నుంచి. అదేవిధంగా దిగుమతులు బాగా పెరిగిపోయినాయి, ఇంపోర్ట్స్ పెరిగిపోయినాయి, విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గిపోయినాయి. అదేవిధంగా ఏ ఒక్క మాట సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తా అంటే ఏ ఒక్కటి కూడా భర్తీ చేయలేదు. ఢిల్లీలో రైతులు ధర్నా చేస్తే 750 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నాడు మోడీ. మళ్ళీ ఆయన కోట్ల అవసరం పడితే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎలక్షన్ ఉంటే అదే రైతులకు క్షమాపణ వేడుకొని గట్టెక్కిండు. ఆయన బిరుదిచ్చినప్పుడు మాఫీకా సౌదాగర్ అని చెప్పి ఈ రకంగా ఆయనకు ఓట్లక్కరినప్పుడు డ్రామాలు ఏషాలు కట్టి ప్రజల మధ్య చీలికలు తెచ్చి మత విద్వేషాలు పెంచి ఒక రకమైన ద్వేషపూరిత వాతావరణం నింపుతారు తప్ప బీజేపీ ఎజెండాలో పేదల యొక్క మాట ఉండదు. మోడీ కన్నా ముందు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ అబద్ధాల ప్రచారంతో గెలవాలని చూస్తున్నారని అన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. 10 ఏళ్లు తెలంగాణకు ఏమీ చేయని మోదీ, అమిత్ షాలు మత విద్వేషాలతో రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మోదీ దిగజారి మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయడం అనేది బీజేపీ ఎజెండా అని మండిపడ్డారు. జనాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆయన 4% ముస్లిం రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారని తెలిపారు. మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి హోదా మరచి దిగజారి మాట్లాడుతున్న విషయం కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. అసలు మీ బేసిక్ ఇంటెన్షన్, మీ బేసిక్ ఎజెండా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్కి రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయడం అనేది అనేక సందర్భాల్లో అనేక మార్లు మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు. మీరు అది మర్చిపోయి, అది జనం మర్చిపోయి అనుకుంటారు. మీరు ఏదేదో జనాన్ని తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పదే 4% ఉన్న ముస్లిం రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 4% ముస్లిం రిజర్వేషన్ సుప్రీంకోర్టులో మ్యాటర్ పెండింగ్ ఉన్న విషయం కూడా వాళ్ళు గమనించాలి. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏం చేసినాం? తెలంగాణలో మెజారిటీ ఎంపీ సీట్లు గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. తెలంగాణ ప్రజలు చైతన్యవంతులని, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీల కల్లబులి మాటలు నమ్మరని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తోందన్నారు. అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారాలు, పార్టీపైన బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రజలు వాటిని తిప్పికొడుతున్నారని చెప్పారు. సీఎం రేవంత్, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మాటలు చూసి నవ్వుకుంటున్నారని, ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలే ఆ 2 పార్టీలకు బుద్ధి చెప్తారని స్పష్టం చేశారు. నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క బహిరంగ సభ ఎల్బీ స్టేడియంలో రేపు 4 గంటలకు జరగనున్నది. వారు రేపు ఉదయం మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేటలో బహిరంగ సభలో ప్రసంగించి మధ్యాహ్నం తర్వాత 4 గంటలకు ఇదే గ్రౌండ్ లో వారు ప్రసంగించనున్నారు. తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి లాస్ట్ మీటింగ్, ఈ యొక్క సభ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా యావత్ తెలంగాణ సమాజాన్ని ఉద్దేశించి వారు ప్రసంగించనున్నారు. లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి సందేశము వారు ఇవ్వనున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం తెలంగాణలో కనిపిస్తా ఉంది. అనేక రకాల తప్పుడు వార్తలు, అబద్దాలు, పార్టీ పైన బురద జల్లే ప్రయత్నము, బట్ట కాల్చి ముఖం మీద వేసే ప్రయత్నము ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ సమాజము చాలా చైతన్యమైనటువంటి సమాజము. వాళ్ళకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని బీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని ఎన్నికల జిమ్మిక్స్ లో భాగంగా ఈ తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, ఈ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారనే విషయము వాళ్ళందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ప్రజలెవ్వరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలు గాని కేసీఆర్ మాటలు గాని వాళ్ళు సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదు. నవ్వుకుంటున్నారు చాలా మంది. అయితే నవ్వులాటగా 600 ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు ఉండి తీరాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు సీఎం జగన్. ముస్లింలకు మత ప్రాతిపదికన 4% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వలేదని తెలిపారు. కర్నూలులో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న జగన్ రిజర్వేషన్ల అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎన్ఆర్సీ, సిఏఏ అంశాల్లో కూడా మైనారిటీలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. మైనారిటీలపై చంద్రబాబు దొంగ ప్రేమ కురిపిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ముస్లిం రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామన్న బీజేపీతో చంద్రబాబు జతకట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీఏలో చంద్రబాబు ఎలా కొనసాగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ఊసరవెల్లి రాజకీయం, ఆయన బాగా ముదిరిపోయిన తొండ. ఒక పక్క 4% ముస్లింల రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామని శపథం చేసిన బీజేపీ పార్టీతో ఈ చంద్రబాబు జత కడతాడు. మరో పక్క మైనారిటీల ఓట్ల కోసం మైనారిటీలను మోసం చేసేందుకు ఈ చంద్రబాబు డ్రామాలు మొదలెట్టాడు. దొంగ ప్రేమ నటిస్తాడు. కానీ 4% రిజర్వేషన్లను మైనారిటీలకు రద్దు చేస్తామంటా ఉన్న బీజేపీతోనే కొనసాగుతాడట. నేను చెప్తా ఉన్నా, 600 అయినా 106 అయినా 4% రిజర్వేషన్లు ఉండి తీరాల్సిందే. మరి చంద్రబాబు ఇలా మోడీ గారి సమక్షంలో చంద్రబాబు ఇలా మాట్లాడ వైసీపీ ప్రభుత్వం అమరావతిని నాశనం చేసిందని టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. జగన్ హయాంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయన్నారు. రాజకీయ రౌడీల్ని వదిలిపెట్టేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక 9 సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారన్నారు. వైసీపీ నేతలకు ప్రజలపై కంటే విశాఖ ఆస్తులపైన ప్రేమ ఎక్కువని అన్నారు చంద్రబాబు. నేను ఆ రోజే ఒక మాట చెప్పాను, జగన్ వస్తే రాజధాని బంద్, అమరావతి ఆగిపోతుంది, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోతుంది, చాలా కుట్రలు చేస్తున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఊరికొక రౌడీ తయారవుతాడు, బజార్కు ఒక భూ కబ్జాదారుడు తయారవుతారు. జాగ్రత్తగా ఉండమని ఆ రోజే చెప్పానా లేదా? ఇతను వచ్చిన తర్వాత బాధుడే బాధుడు, అవునా కాదా? గుద్దుడే గుద్దుడు, పిడిగుద్దులు. ఎవరికైనా ఎగ్జామ్షన్ ఉందా తమ్ముళ్ళు? నేను అడుగుతున్నా ఒక విషయం, ఎన్నిసార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. 9 సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచాడా లేదా? 5 ఏళ్లు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో పెంచామా? ఆ రోజు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ లో పెంచలేదు. నేను ఆ రోజే ఒక మాట చెప్పాను, జగన్ వస్తే వాలంటీర్ల నియామకంతో ఏపీలో విప్లవాత్మక మార్పు జరిగిందని ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. సంక్షేమ పథకాలతో ప్రతి కుటుంబంలో వచ్చిన మార్పును గమనిస్తున్నామన్నారు. కరోనా సమయంలో వాలంటీర్లు అద్భుతమైన సేవలందించారన్నారు. 5 ఏళ్లలో జరిగిన అభివృద్ధిని ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల ముందుంచుతున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 1 కోటి కుటుంబాలను సొంత కాళ్లపై నిలబడేలా చేశామన్నారు సజ్జల. ఈ 5 ఏళ్లలో 19లో అధికారంలోకి వచ్చాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆయన ప్రభుత్వం, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఏమేం చేసింది రాష్ట్రం కోసం, రాష్ట్రం ఏ రకంగా సంక్షేమ రంగంలో కానీ అభివృద్ధి పరంగా కానీ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే వస్తున్నాం. ప్రజల దృష్టిలో కూడా ఉంది. అసలు ఇక్కడ ఏమీ జరగలేదు, సంక్షేమము లేదు, అభివృద్ధి లేదు. సంక్షేమం ఉంటే అప్పులు చేసి రాష్ట్రాన్ని ముంచేసినారు, ఒక్కొక్కసారి అది ఏమీ లేదంటారు, లేదా సంక్షేమం కోసం రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశారు. ఇంకోసారి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఆయన మిత్రులు కానీ ఇంతకాలం చెప్తూ వచ్చారు. ఎన్నికల ప్రచారం అయిపోయింది, మా వైపు నుంచి ఎంపీగా అవినాష్ కడప స్టీల్ కోసం ఒక్క ఉద్యమం కూడా చేయలేదని మండిపడ్డారు. ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల హత్యలు చేయడానికి అధికారం వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన ఆమె కడప ప్రజలు న్యాయాన్ని గెలిపించాలని కోరారు. అవినాష్ నిందితుడని సిబిఐ ఆరోపణల ప్రకారమే మాట్లాడుతున్నామన్నారు. కాల్ రికార్డ్స్, గూగుల్ మ్యాప్స్ వంటి ఆధారాలన్నీ ఉన్నాయని షర్మిల చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా నిలబడింది. ఎందుకంటే వివేకానంద రెడ్డి గారి విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి. హత్య జరిగిన రోజు పలానా వాళ్ళు చేయించారు అని మాకు కూడా తెలియదు. తెలుసుంటే ఆ రోజే చెప్పేవాళ్ళం. కానీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు, గూగుల్ టేక్అవుట్ మ్యాప్స్ అయితేనేమి, ఫోన్ కాల్ రికార్డ్స్ అయితేనేమి, డబ్బు లావాదేవీలు చేతులు మారడం అయితేనేమి, అన్ని సాక్ష్యాలు ఆధారాలు పెట్టి అవినాష్ రెడ్డి చెయ్యి ఉంది, హస్తం ఉంది అని చెప్పి అవినాష్ రెడ్డిని దోషిగా చేర్చింది సిబిఐ. మరి అలాంటి దోషికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు కాపాడుకుంటున్నారు? ఇప్పటికి 5 సంవత్సరాలైందే వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోయి. మరి అలాంటప్పుడు ఆయనకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదా? తండ్రి తర్వాత తండ్రి
మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి ఫైర్ అయ్యారు. పచ్చ కామెర్ల వారికి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుందని పురంధేశ్వరి అన్నారు. అవినీతి చేసే వారికి అంతా అవినీతిమయంగానే కనిపిస్తుందని పురంధేశ్వరి ఫైర్ అయ్యారు. బొత్స చేసిన వోక్స్ వ్యాగన్ స్కామ్ గురించి ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదన్నారు. విశాఖ రైల్వే జోన్కు రాష్ట్రం ఇచ్చిన భూమి అనువుగా లేదన్నారు. 100 కోట్లకు పైగా కేంద్రం రైల్వే జోన్కి ఇస్తూ ఉంటే ఎందుకు అందిపుచ్చుకోలేకపోయారని ప్రశ్నించారు. పసలేని ఆరోపణలు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమో ఆలోచించుకోవాలని హితో పలికారు. ప్రధాని మోదీని విమర్శించే అర్హత బొత్సకు లేదని పురంధేశ్వరి తెలిపారు. సంబంధించి కూడా రైల్వే జోన్కి మేము అంకితమై లేము అనేటువంటి విషయం ఇవాళ నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఎందుకంటే 2024 వరకు కూడా రైల్వే జోన్ కట్టడానికి అనువైనటువంటి స్థలాన్ని ఇవ్వకుండా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తన బాధ్యత నుండి వైదొలిగిందో ఒక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. నేటి వరకు కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్పై వైసీపీ నేత పోతిన మహేష్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. పవన్ ఓ ప్యాకేజ్ స్టార్ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఆస్తులు కూడబెట్టుకునేందుకే పవన్ జనసేన పార్టీ పెట్టారని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు దగ్గర డబ్బు తీసుకుని పవన్ పార్టీ పెట్టారని చెప్పారు. పవన్ చంద్రబాబుకు పాలేరు కంటే హీనంగా పనిచేస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలకూడదని పవన్ కొత్త పల్లవి ఎత్తుకున్నారని మండిపడ్డారు. చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టి నడపలేక పార్టీని మూసేస్తే పవన్ మాత్రం పార్టీ పెట్టడానికి ముందే చంద్రబాబుకు అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకొని పార్టీ పెట్టారని ఆరోపించారు. పవన్ ఒక పొలిటికల్ 420 అని ఘాటుగా విమర్శించారు. కళ్యాణ్ గారు ప్రజా సేవ కోసం మార్పు కోసం వచ్చారని నాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భావించారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఊడిగం చేయడానికి, ప్యాకేజీ తీసుకోవడానికని మాత్రమే మా అందరికీ ఈ మధ్యనే అర్థమైంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారిది వ్యక్తిగత స్వార్థం తప్ప ఎక్కడా కూడా సామాజిక దృక్పథం కానీ సమాజానికి సేవ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం కానీ లేనటువంటి ఒక పొలిటికల్ ప్యాకేజీ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేనైతే తెలియజేస్తా ఉన్నా. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజా సేవ కోసం మార్పు కోసం వచ్చారని నాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భావించారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సీఎం జగన్ మోస్ట్ కరప్టెడ్ అని నరేంద్ర మోదీ అన్నాక అరెస్ట్ ఎందుకు చేయలేదని ప్రశ్నించారు సిపిఐ నారాయణ. అవినీతికి పాల్పడింది నిజమైతే అరెస్టు చేయాలన్నారు. భూ హక్కు చట్టంలో సీఎం జగన్ ఫోటో ఎందుకు పెట్టారని అన్నారు. చెల్లని పాస్బుక్ రైతులకు ఇచ్చి సీఎం ఫోటోను ప్రచారం చేసుకోవడానికి అంటూ నిలదీశారు. ధరణి వల్ల కేసీఆర్ ఓడిపోయారని, భూ హక్కు చట్టంతో జగన్ ఓటమి ఖాయమని విమర్శించారు. 5 ఏళ్లు సీఎంగా ఉండి బాబాయ్ హత్య నిందితులను గుర్తించలేదన్న ఆయన ఇంట్లో దొంగలను పెట్టుకొని ఆరోపణలతోనే సరిపెడుతున్నారని తెలిపారు. ఎన్నికల కమిషన్ కానీ సిబిఐ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ మొత్తం కుదించేశారు. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పద్మవిభూషణ్ పురస్కారం అందుకున్నారు. న్యూఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో పద్మ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. సినీ రంగంలో చేసిన సేవలకు గాను పద్మవిభూషణ్ పురస్కారం మెగాస్టార్ చిరంజీవిని వరించింది. ఈ వేడుకలో చిరంజీవి భార్య సురేఖ, కుమారుడు సినీ హీరో రామ్ చరణ్, కోడలు ఉపాసన పాల్గొన్నారు. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది కేంద్రం. దేశవ్యాప్తంగా 5గురికి పద్మవిభూషణ్, 17 మందికి పద్మభూషణ్ అవార్డులు, 110 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ప్రకటించారు. ఇందులో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి భారతదేశ 2వ అత్యున్నత అవార్డు పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోపై బీజేపీ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తోందని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రధానమంత్రి కూడా పదవీ గౌరవాన్ని మరిచిపోయి మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాయ్బరేలీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న రాహుల్కు మద్దతుగా ప్రచారం నిర్వహించిన ప్రియాంక వాస్తవ సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు బీజేపీ నేతలు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. గత 10 ఏళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదన్నారు. ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని, నల్లధనం వెనక్కు తెస్తామని మాట మార్చారని అన్నారు. विरासत लेने के लिए वो कुछ समझ नहीं पाए मेरे परिवार के बारे में. हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला है. हमारे एक परिवार के सदस्य को मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए, दूसरे को मारोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए, तीसरे को मारोगे चौथा खड़ा हो जाएगा. ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.